হরে কৃষ্ণ। সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। আমরা পুরুষোত্তম মাসের স্পেশাল সেশন করছি। আজকে আমাদের ত্রয়োদশতম দিনে আপনাদের সকলকে সুস্বাগত। আমরা মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরুভে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপা কদা মह्यं দদাতি স্বাপদান্তিকम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। আমরা পুরুষোত্তম মাসের মন্ত্র দিয়ে শুরু করব। 3 বার আমরা সকলে মিলে একসাথে করব। আমি প্রথমে বলবো প্রথম লাইন, তারপরে আপনারা রিপিট করবেন। গোবর্ধনধরম বন্দে গোপালম গোপরূপিণম गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शरणं पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपीरूपिणम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालरूपिणम् गोकुलोत्सवेमेशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शरणं पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालरूपिणम् वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्
पीताम्बरधरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। আমি এখন সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, কারণ আমরা এখন আজকে শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে অধ্যয়ন করব। আমরা এর আগেও শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করেছিলাম। আমরা চতুশ্লোকী ভাগবতম শুরু করেছি, সেটাই এখন কি করব, শ্লোকগুলো আমরা শ্লোক এবং অনুবাদগুলো পড়ে নেব একে একে, এবং তারপরে আমাদের যে 35 নম্বর শ্লোক আমরা সেই শ্লোকে যাব। তো শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার আগে আমাদের আবার মন্ত্র বলতে হয়, সেটাও শ্রীমদ্ ভাগবতমের থেকে। সবার আগে তো আমরা বলে নেব ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, যেটা বলতে হয়, এবং তারপরে আরো দুটো শ্লোক আছে, তারপরে শুরু করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ভাগবতম থেকে শ্লোক আছে, প্রথম স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 4th শ্লোক। নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়ম উদীরয়ে। নষ্টপ্রায়ে स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। তো এই দুটো শ্লোক ভাগবতম পড়ার আগে বলতে হয়, তো এই দুটো শ্লোকও বিস্তারিতভাবে আমরা আগামীতে নিশ্চয়ই জেনে নেব। তো চতুশ্লোকী ভাগবতমে যে রয়েছে আমরা সেটা একবার দেখে নেব। নবম অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্দের নবম অধ্যায়ে শ্লোক নাম্বার 33, 34, 35 শেয়ার করবেন। হরে কৃষ্ণ। স্ক্রিন তো শেয়ার করা হয়েছে, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। তো 33, 34, 35 এবং 36 চতুশ্লোকী ভাগবতম সেটা আমরা শুরু করেছিলাম। তো যেহেতু মধ্যিখান থেকে আমাদের শ্লোক নাম্বার 35 পড়তে হবে, তো আমরা আগে শুধু শ্লোকগুলো একবার পড়ে নেব। নবম অধ্যায়ের 33 নম্বর শ্লোক। अहम विवाशम एवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चायत् अहम। এখানে না, যেহেতু আমি কপি করার চেষ্টা করেছি, ঠিক ঠিক আসেনি, তো আমার মনে হচ্ছে আমাকে শ্লোকের পেজেই যেতে হবে। জাস্ট ওয়ান। আমি ট্রান্সলেট করে কপি করার চেষ্টা করেছি, কারণ আমার কাছে ডাইরেক্ট ছবি তোলার মতন ছিল না কিছু। अहम एवाशम एवाग्रे नान्यद् यत् सद् असत् परम पश्चाद्यहं यतेच्छ यो विशेष्यता शोष्मिहम्। ভগবান নারদকে শ্রীমদ্ ভাগবতমের 4টি শ্লোক বলেছে, এবং সেই 4টি শ্লোক দিয়েই ব্যাসদেব 18,000 শ্লোক লিখেছেন। তো সেই 4টি শ্লোকের প্রথম শ্লোক হচ্ছে অহম এবাসম এবাগ্রে নানিয়াদিয়াত সৎ আসৎ পরম। ভগবান যে বলছেন নারদ মুনিকে, সেখানে কি বলছেন? বলছেন, হে ব্রহ্মা, সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছুই আর ছিল না। এমনকি সৃষ্টির কারণীভূত এই প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না সেই সময়, এবং সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি। তো ভগবান বলছেন, সৃষ্টির যে কোনো কিছু সৃষ্টির পূর্বে শুধুমাত্র ভগবান ছিলেন, পরমেশ্বর ভগবানই ছিলেন। সৃষ্টির
যে পূর্বে, তো এখানে প্রকৃতি অবধি ছিল না, এই জগৎও ছিল না, এবং সৃষ্টির পরে ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন তারপরেও একমাত্র ভগবানই রয়েছেন, এবং প্রলয়ের পরে যা থাকবে সেটাও, যে যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাও কে থাকবে? পরমেশ্বর ভগবান। চতুশ্লোকী ভাগবতমের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যেটা শ্লোক নাম্বার 34, সেটা চতুশ্লোকী ভাগবতমের সেকেন্ড বা দ্বিতীয় শ্লোক। সেখানে ভগবান বলছেন, ঋতের্থম যৎ প্রতীয়েতা না প্রতীয়েতা চাত্মনি তদ্বিদ্যাৎ আত্মনো মায়ং যথা ভাসো যথা তমঃ। ভগবান বলছেন ব্রহ্মাকে, হে ব্রহ্মা, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত যদি কোনো কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে তার কোনো বাস্তবতা নেই, তাকে আমার মায়া বলে জানবে, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো। তো ভগবান খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যা কিছুই আমরা চারিদিকে দেখছি, ঠিক আছে, যত মূল্যবানই হোক না কেন, ভগবানের সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে, সম্পর্ক রহিত বলেছে, ভগবানের সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সেই বস্তুর কোনো বাস্তবতা নেই। তাকে ভগবান কি বলেছে? ভগবান বলছে তাকে আমার মায়া বলে জানবে, যা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে প্রতিবিম্বের মতো। তো আজকে আমরা শ্লোক নাম্বার 35 যেটা পড়বো, সেটা ভগবান কি বলছেন ব্রহ্মাজিকে? ভগবান বলছেন, যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু চাস্বস্বেষু অনু প্রবিষ্টানি অপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম। ভগবান বলছেন ব্রহ্মাজিকে, হে ব্রহ্মা, জেনে রেখো যে মহাভূত সমূহ যেমন উচ্চ নিচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট রূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনি আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি। আমাদের 35 নম্বর শ্লোক আজকে। তো আজকে আমরা তাৎপর্যটাও দেখে নেই। শ্রীলা প্রভুপাদের তাৎপর্য। শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। শ্রীলা প্রভুপাদ বলছেন যে, তাৎপর্যতে বোঝানোর চেষ্টা করছেন ভগবানের যে অনুবাদ তার থেকে, ক্ষিতি অপ তেজ মরুত এবং বোম, জড় জগতের এই মহাভূত সমূহ, সমুদ্র, পর্বত, জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, দেবতা এবং জড় জগতের সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত উপাদানগুলি পৃথকভাবে বর্তমান। তাহলে ভগবান সবকিছুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত উপাদানগুলি পৃথকভাবে বর্তমান, আলাদা। উন্নত স্তরের চেতনা সম্পন্ন মানুষ দেহতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং ভৌতিক বিজ্ঞান উভয়ই অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত জড় উপাদানের অতিরিক্ত আর কিছু নয়। ভগবান কি বলছেন? ভগবান বলেছেন যে যা কিছুর সঙ্গে যা কিছু রয়েছে তার সাথে আমার সম্পর্ক না থাকলে সেটা শুধুমাত্র মায়া বা অন্ধকারের মধ্যে প্রতিবিম্ব। অন্ধকারের মধ্যে প্রতিবিম্ব কি আসলেই দেখা যায়? দেখা যায়। অতএব ঠিক সেইভাবেই বুঝতে হবে, যেই সব বস্তুর সাথে ভগবানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা যত মূল্যবানই হোক না কেন, সেটা আমাদের দরকার নেই। মানুষের শরীর, পর্বতের শরীর এবং ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শরীর সবকিছুই মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানের দ্বারা গঠিত।
মানে এই যে ক্ষিতি অপ তেজ মরুত বোম এর কথাই বলা হয়েছে, এই সব দিয়েই গঠিত। আমরা জানি যে 14টি লোক আছে এবং 14টি লোকের ওপরে বিরজা নদী বা জলাশয়, এবং তার ওপরে হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন অযোধ্যা সবকিছুই রয়েছে। যে ভগবানকে যেইভাবে আরাধনা করবে সে সেখানেই পৌঁছবে। কিন্তু সেই বিরজা নদীর এই দিকে যে 14টা লোক রয়েছে, সেই 14টা লোক কি দিয়ে তৈরি? এই যে 5টা জিনিস, এই 5টা জিনিস দিয়েই তৈরি। এই সমস্ত উপাদানগুলি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাই তারা পরে শরীর গঠনের সময় শরীরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই তারা সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েছে, আবার সেই সঙ্গেও প্রবিষ্ট হননি। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান তার অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জগতের প্রতিটি বস্তুর অন্তরে বিরাজমান, আবার সেই সঙ্গে তিনি সবকিছুর বাইরে। তার ধাম বৈকুণ্ঠ লোকে নিত্য বিরাজমান তিনি, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে ব্রহ্ম সংহিতায়। তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি যদিও খুব সুন্দরভাবে ঠিক সুরে গাইতে পারি না, কিন্তু তাও আমি চেষ্টা করব। आनन्दा चिन्मया रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो গোবিন্দমাদিপুরুষম তমহং ভজামি। এটি হচ্ছে ব্রহ্ম সংহিতার শ্লোক। পঞ্চম অধ্যায়ের 37 নম্বর শ্লোকে ব্রহ্মাজি যে ধ্যান করেছিলেন বছরের পর বছর, তার 100 বছর ধ্যান করেছিলেন, তারপরে ভগবানের থেকে এই যে চতুশ্লোকী ভাগবতম পেয়ে তারপরে ব্রহ্ম সংহিতা রচনা করেছিলেন, হ্যাঁ, ভগবানকে প্রণাম জানানোর জন্য। তো তার মধ্যেই 37 নম্বর শ্লোকে ব্রহ্মাজি এইভাবে ব্রহ্ম সংহিতায় এই শ্লোকটি বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তার অন্তরঙ্গা সচ্চিদানন্দ শক্তির বিস্তারের দ্বারা বহুরূপে তার অংশ এবং কলায় নিজেকে বিস্তার করে আনন্দ আস্বাদন করেন। গোলক বৃন্দাবন নামক তার নিত্য ধামে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি পরমাণুর অন্তরেও বিরাজমান। তাহলে ব্রহ্মাজিও বলে দিচ্ছে তিনি গোলক বৃন্দাবনে থাকলেও তিনি তার প্রতিটি সৃষ্টির পরমাণুর মধ্যেও রয়েছেন। সেই ব্রহ্ম সংহিতায় আবার 35 নম্বর শ্লোকে তার অংশের বিস্তার অধিক বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ব্রহ্মাজি আবার কি বলেছেন? 35 নম্বর ব্রহ্ম সংহিতার 35 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, एको अप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डछाया यदन्तः अन्धान्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं গোবিন্দমাদিপুরুষম তমহং ভজামি। তো ব্রহ্মাজি কি বলছেন? ব্রহ্মাজি বলছেন, আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তার এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে তার অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেছেন। তাহলে শুধু আপনাদের মধ্যে বা আমার মধ্যে ভগবান পরমাত্মা রূপে আছেন, শুধু তাই নয়, প্রতিটি পরমাণুতে আছেন। প্রতিটি মানে সব থেকে ছোট আমরা যেটাকে বলি পরমাণু, তার মধ্যেও ভগবান রয়েছেন। নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করতে পারে অথবা অনুভব করতে পারে যে পরব্রহ্ম এইভাবে সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে তার কোনো সবিশেষ রূপ থাকা সম্ভব নয়।
তাহলে যারা নির্বিশেষবাদী, যারা পরম ব্রহ্মের ওপরে ধ্যান করেন, আমরা কি করি? আমরা ভগবানের যে রূপ, শ্যাম সুন্দর রূপ, সেই রূপের আরাধনা করি, সেই রূপের চিন্তন করি। ঠিক আছে, সেটা খুব সহজ। ভগবানের রূপ কত সুন্দর সেটা চিন্তা করাটাও কিন্তু ভক্তি। নির্বিশেষ বাদীরা তারা পরব্রহ্মণের ওপর যে ধ্যান করেন, তারা ঠিক এই কথাটিকেই ধরে ধ্যান করেন, এবং তারা ভগবানের যে কোনো রূপ আছে সেটা কখনোই মানতে চায় না। কারণ তারা ভাবে যে ভগবান বলছেন ভগবান সব প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আছে, তো একটা পরমাণুর মধ্যে যদি থাকে তাহলে কি রূপে আছে? সেখানে কোনো রূপ নাকি হতেই পারে না, তারা ঠিক সেটাই ভাবে। কিন্তু ভগবানের যে লীলা সেটা অদ্ভুত। সে বিশাল থেকে বিশাল আকৃতি, যেটা কিনা আমরা বিশ্বরূপ বলে জানি, বিশাল বিশাল হতে পারে, এবং মানে অনিমা, লঘুমা, আহ, অনেক অনেক বিবরণ রয়েছে। সে কিন্তু একদম ছোট্ট হয়ে সেই পরমাণুর ভিতরেও প্রবেশ করে। তো যার জন্য ছোট্ট পরমাণুর ভেতরে যদি ভগবান প্রবেশ করে থাকে তাহলে কি তার কোনো রূপ আছে? এই এই ধারণা দিয়ে তারা চিন্তা করে, কিন্তু না, ভগবানের রূপ আছে, এবং আমরা সেই সুন্দর শ্যাম সুন্দর রূপেরই আরাধনা করে থাকি। এটি ভগবানের দিব্য জ্ঞানের রহস্য, যে ভগবান মুহূর্তের মধ্যে অর্জুনকে সেই বিশ্বরূপ দেখাতে পারলো। এবং তারপরে মহাভারতের সেই যে যুদ্ধের মধ্যে যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়েছিলেন, তো তখন ভগবান কোথায় প্রবেশ করেছিলেন? ভগবান পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু উত্তরার গর্ভেও প্রবেশ করেছিলেন। একই দেখুন, একই ভগবান সে উত্তরার গর্ভে কিভাবে প্রবেশ করলো, আর একই ভগবান যে বিশ্বরূপ যখন ধারণ করলো, অর্জুন চারিদিকে দেখছে ভগবানের বিশ্বরূপই বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। এটাই হচ্ছে ভগবানের মহিমা। আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আমরা কখনোই ভগবানের আহ, মানে কি সাইজ, মাপকাঠি, ভগবানের যে সীমাহীন, সেটা আমরা কিন্তু কখনোই মাপতে পারি না, কারণ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তো এই রহস্যটি হচ্ছে দিব্য ভগবত প্রেম, এবং যিনি এই দিব্য ভগবত প্রেমে আপ্লুত হয়েছেন তিনি অনায়াসে প্রতিটি পরমাণুতে এবং স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত বস্তুতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। কিসের দ্বারা? দিব্য জ্ঞান, দিব্য চক্ষুর দ্বারা। দিব্য চক্ষু কি আলাদাভাবে কিছু স্পেশাল পাওয়ার? না, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, ভগবানের চরণে সমর্পণ করলেই সেই জ্ঞান, সেই বুদ্ধি ভগবান প্রদান করেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি ভগবানকে তার নিত্যধাম গোলকে তার চিন্ময় সত্তার বিস্তার স্বরূপ নিত্য পার্শ্বদের সঙ্গে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করতেও দেখতে পান। তো সেই মহর্ষি যে ভগবানকে সবকিছুর মধ্যেই দেখতে পান, সে কিন্তু সেই পরমাণুর মধ্যেও ভগবান আছেন। কিভাবে দেখতে পায়? তার জ্ঞান চক্ষু দিয়ে, তার বুদ্ধি চক্ষু দিয়ে, এবং একই সাথে তিনি দেখতে পান যে পরমাণুর মধ্যেও ভগবান রয়েছেন, এবং গোলক বৃন্দাবনের মধ্যেও রয়েছেন, আমার মধ্যেও রয়েছেন, আপনার মধ্যেও রয়েছেন, সবের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। এই দৃষ্টি দিব্য জ্ঞানের প্রকৃত রহস্য, যা ভগবান শুরুতে উল্লেখ করেছেন। সর হস সরহস্যং তদ তদং চ। এই রহস্যটি হচ্ছে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানের সবচাইতে গোপনীয় বিষয়, এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের পক্ষে জল্পনা কল্পনার কসরতের মাধ্যমে তা আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব নয়। ব্রহ্ম সংহিতায় পঞ্চমের 38 নম্বর শ্লোকে ব্রহ্মাজি যে পন্থা অনুমোদন করেছেন তার মাধ্যমে সেই রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। তো ব্রহ্মাজি কি বলেছেন? ব্রহ্মাজি বলেছেন, প্রেমাঞ্জন চুরিত
भक्ति विलोचन चनेना सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपम् গোবিন্দমাদিপুরুষম তমাম ভজামি। তো ব্রহ্মাজি কি বলছেন? ব্রহ্মাজি বলছেন, আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যাকে ভগবত প্রেম রূপী অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টিতে শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে দর্শন করতে পারে। এই গোবিন্দ হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণাবলী সম্বন্ধিত আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্যাম সুন্দর। তাই যদিও তিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান, শুষ্ক জ্ঞানীরা তাকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে সেই রহস্যের জবনিকা উন্মোচিত হয়, কেননা তাদের চক্ষু ভগবত প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত। এই ভগবত প্রেম কেবল অপ্রাকৃত ভগবত ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে লাভ করা যায়, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। ভগবত ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ নয়, তা ভগবত ভক্তির পন্থায় পবিত্র। পক্ষান্তরে বলা হয়, জগতের মহাভূত সমূহ যেমন সমস্ত বস্তুর ভেতরে এবং বাইরে উভয় অবস্থাতেই রয়েছে, তেমনি ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর ইত্যাদিও শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, অথবা জড় সৃষ্টি থেকে বহু বহু দূরে বৈকুণ্ঠ লোকে যেভাবে ভগবান বিরাজ করছে, তা বাস্তবিকভাবে ভগবত ভক্তের হৃদয়ে শুধু প্রকাশিত হয়, অন্য কেউ বুঝতেই পারে না। মূর্খ মানুষেরা সে কথা বুঝতে পারে না, যদিও তারা দেখে যে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে দূরদর্শনের মাধ্যমে দূরের বস্তুকে দর্শন করা যায়। এখানে শুধু দূরদর্শন লিখেছেন, এখন আমাদের মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদিও হবে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির চিন্ময় চেতনা বিকাশিত হয়েছে, তিনি তার হৃদয়পটে সর্বদা দূরদর্শনের মতন ভগবতামের প্রতিফলন দর্শন করতে পারেন। সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের রহস্য। তাহলে আমরা দূরদর্শন, দূর থেকে যা দর্শন করা যায়, যেটা আমাদের টিভি, দূরদর্শন, আমাদের মোবাইল, আমাদের ল্যাপটপ, ট্যাব, যা কিছুই আমরা চেষ্টা করি, আমরা টেলিস্কোপও নিয়ে আসি বা মাইক্রোস্কোপও নিয়ে আসি, পরমাণুর মধ্যে কিন্তু আমরা ভগবানকে দেখতে পাবো না। আমরা সেল দেখতে পাবো, কিন্তু আমরা এই জড় জগতের কোনো কিছু দিয়েই কিন্তু আমরা ভগবানকে দেখতে পাবো না। আবার একই সময় ভগবানকে দেখার জন্য কিন্তু কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো মেশিন পত্র লাগে না। কি লাগে? দিব্য জ্ঞান। ঠিক আছে, দিব্য চক্ষু। সেটা কি করে আসবে? সেটা ভক্তি দিয়ে আসবে, সেই জ্ঞান এবং সেই চক্ষু। ভগবান যে কোনো ব্যক্তিকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দান করতে পারেন। কেমন করে মুক্তি দান করতে পারেন? কারণ আমরা ভগবানের চরণে যদি নিজেকে সমর্পিত করি, তাহলে ভগবান কি করবে? ভগবান মায়া দেবীকে বলবে, এ আমার চরণে চলে এসছে 100%, খবরদার, এর পাশে আসার দরকার নেই। ভগবান আমাদেরকে মুক্তি দান করতে পারে, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কাউকে ভগবত প্রেম দান করেন। কদাচিৎ কাউকে দান করেন কেন বলছেন? যে কোনো ব্যক্তিকে। সবাই হয়তো ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু শুধু শরণাপন্ন হলে হবে না, ভগবত প্রেম লাগবে, ভগবানকে ভালোবাসতে হবে। তাই বলছেন ভগবত প্রেম কদাচিৎ কাউ, অল্প কিছু মানুষকেই দান করেন। কেন? কারণ ভগবত প্রেম যদি ভগবান দান করেন, তাহলে ভগবান তার কাছে বিলিয়ে যায় বা বিকে যায় ভগবান তার কাছে। ভগবানের যে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে,
ভগবান তার কথায় ওঠে বসে। এটা হচ্ছে সত্য কথা। আপনারা আহ, যদি সেই রকম ভাবে ভগবানকে ডাকতে পারেন, কোনো কোনো ফলের আশা না করে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। বহু বহু গল্প রয়েছে, যেরকম আমরা আহ, সর্ব মানে সব সময়, সব সময় বলতে কি, কোথাও ঘুরতে যাব, আমরা পুরীতে ঘুরতে যাই, ঠিক আছে? পুরীতে ঘুরতে গিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই থোতা টোটা টোটা গোপীনাথ, টোটা গোপীনাথ নিশ্চয়ই আপনারা দর্শন করেছেন, যেখানে ভগবান হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। কেন? কারণ গদাধর পণ্ডিত সেই আহ, টোটা গোপীনাথের পুজো অর্চনা করতেন, ঠিক আছে? তো গদাধর পণ্ডিত তো ঠিক মানে আমরা যে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলি, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি, গদাধর পণ্ডিত তিনি ভগবানকে খুব ভালোবাসতেন। এবং যখন গদাধর পণ্ডিতের অনেক বয়স হয়ে যায়, তো তখন বয়স হয়ে গেলে কি হয়, লোকে বেঁকে যায়, ছোট হয়ে যায়। তো গোপীনাথজি তো অনেক লম্বা, গদাধর পণ্ডিত মানে কুঁজো হয়ে গেছে বার্ধক্যর চাপে। তো তিনি আর ভগবানকে আহ শৃঙ্গার করতে পারছেন না, সাজাতে পারছেন না, ভগবানের গলায় মালা পরাতে পারছেন না, ভগবানের মুখ মুছিয়ে দিতে পারছেন না, টিকা লাগিয়ে দিতে পারছেন না। তো তখন গদাধর পণ্ডিত খুব কান্নাকাটি করতেন যে, ভগবান, আমি তো কুঁজো হয়ে গেছি, ছোট হয়ে গেছি, আমি তো হাতে পাই না, আমি কি করে আরাধনা করব? কিন্তু আমার তো আপনাকে শৃঙ্গার করতে খুব ইচ্ছা হয়। তো একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছে যে ভগবান লম্বা চওড়া সোজা দাঁড়িয়েছিল, সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। কিসের জন্য? যাতে গদাধর পণ্ডিতের থেকে তিনি সেবা নিতে পারে। তো এটাই হচ্ছে কথা, ভগবান সচরাচর কাউকে তার এই প্রেম দান করতে চায় না, কিন্তু আমাদেরকেও জেদ নিয়ে বসে থাকতে হবে যে না, আমার চাই, চাই, তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই আসবেন। ভগবান ভক্তদের জন্য কত কিছু করে, আমরা এর আগেও দেখেছি। ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন, ক্ষীর চোরা গোপীনাথ, হ্যাঁ, ওই উড়িষ্যায় এক জায়গায়। তো ক্ষীর চোরা গোপীনাথ, গোপীনাথজি ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য। তো এরকম ভগবানের যে লীলা, ভগবান কিন্তু তার ভক্ত, ভগবানের দাস, এবং ভগবানের যে দাস সে যদি ভগবানকে ঠিক সেই রকম করে ভালোবাসতে পারে, তাহলে ভগবানও কিন্তু তার ভক্তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই সত্য প্রতিপন্ন করে নারদ মুনি বলেছেন, মুক্তিং দদাতি করহি চিত স্মনা ভক্তি যোগম যোগম। এই অপ্রাকৃত ভগবত ভক্তি এতই অদ্ভুত যে তার বৃত্তি উপযুক্ত ভক্তের মনকে সর্বদা চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন রাখে এবং এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সংঘর্ষ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এভাবে ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবত প্রেম বিকাশিত হয় তা হচ্ছে এক মহান রহস্য। ব্রহ্মাজি পূর্বে নারদকে বলেছেন যে ব্রহ্মার বাসনা কখনো অপূর্ণ থাকে না, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময় সেবায় মগ্ন, এবং তার হৃদয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবা ব্যতীত আর অন্য কোনো বাসনাই নেই। তাহলে ব্রহ্মাজি সেই যে ধ্যান করেছিলেন, প্রথমে তো ধ্যান করছিলেন এবং ওই ওপর নিচ ছুটছিলেন, তার উৎস কোথায়? তারপরে ভগবান কি বললেন তাকে, যখন ভগবানকে খুঁজে পেলেন তখন অনেক প্রশ্ন তার মধ্যে, তখন ভগবান বললেন তপ, মানে তাকে তপস্যা করতে হবে। এবং তিনি ব্রহ্মা, আমাদের 100 বছর নয়, ব্রহ্মার 100 বছর ব্রহ্মাজি তপস্যা করলেন। এবং তারপরে এই 4টি শ্লোক ভগবান যখন বললেন, তারপর থেকে ব্রহ্মাজি কি করতেন, তিনি বলেছেন যে তিনি সর্বদাই
ভগবানের সেবায় নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। এবং এটাই হচ্ছে ভক্তি যোগের সৌন্দর্য এবং রহস্য, যে ভগবানকে চিনতে জানতে বুঝতে পেরেছে সে আর তার সময় অন্য কোনো কিছুতেই অপব্যয় করে না, সে পুরোটা সময় ভগবানের চিন্তায় করতে থাকেন। ভগবান অচ্যুত বলে তার বাসনাও যেমন অচ্যুত, তেমনি ভগবত ভক্তের ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত বাসনাও অচ্যুত। কিন্তু তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা অত্যন্ত কঠিন, যদি না সে ভগবত ভক্তির রহস্য সম্বন্ধে অবগত হয়। ঠিক যেমন পরশ পাথরের অচিন্ত্য শক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, পরশ পাথর যেমন দুর্লভ তেমনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের দর্শনও দুর্লভ। এমনকি কোটি মুক- মুক্তদের মধ্যেও একজন কৃষ্ণ ভক্তকে খুঁজে পাওয়াও দুর্লভ। জ্ঞানের মাধ্যমে যে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়, ভগবত ভক্তি যোগের সিদ্ধি তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাহলে জ্ঞান যোগের দ্বারা যা সিদ্ধি লাভ হয় তার থেকেও কিন্তু ভগবত ভক্তি শ্রেষ্ঠ, এবং তা অত্যন্ত রহস্যাবৃত হয়। তা অষ্টাঙ্গ যোগের অষ্টসিদ্ধির থেকেও অধিক রহস্যজনক। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় অষ্টাদশ শ্লোকের এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে এই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, সর্বগুহ্যা তমম ভূয়া শৃণু মে পরমম বচঃ। তো কি বলেছেন? ভগবান বলেছেন, পুনরায় তুমি ভগবদ গীতার সবচাইতে গুহ্যতম তত্ত্ব আমার কাছ থেকে শ্রবণ করো। তাহলে আজকে আমরা এই অবধি রাখবো, কারণ আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে, 40 মিনিট সময় দেয়। তো তো আমরা আগামীকাল ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করব। হরে কৃষ্ণ। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা আনমিউট করে, বোধহয় শুধুমাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় আছে, তো তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করবেন। হরে কৃষ্ণ। আনমিউট অপশন আমি অন করে দিয়েছি। হরে কৃষ্ণ। কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? তাহলে আমরা ক্লাস আজকে এখানেই রাখবো। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্ত বৃন্দ কি জয়। শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। শ্রীলা গুরু মহারাজ কি জয়। গুরু পরম্পরা কি জয়। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জি কি জয়। শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম মাস কি জয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম মাতাজি। একটা হ্যাঁ, কোশ্চেন ছিল যে আহ, প্রথমে যেইগুলো মানে গানগুলো হলো আর কি ট্রান্সলেট করে, সেটা যদি লিখে দিত তাহলে একটু মনে করে করে ভালো করে গানটা গাইতে পারতাম। হ্যাঁ, মানে ব্রহ্ম সংহিতা, ইউটিউবে ব্রহ্ম সংহিতা লিখবেন, তাতে পেয়ে যাবেন। ইউটিউবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। মানে ঠিক আছে। বা যেটা আমি তুমি বলো, আমি বলো সেটা তো সঙ্গে সঙ্গে, আমরা তো চর্চায় নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।